पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। आधा हिस्सा था ओ मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज रक्षाबंधन परी पवित्र दिवसटी मु आपण मानकु बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन जनाई मोर आज विषय वस्तु को मु आपण मानक सम्मुखरे रखिबी। बंधुगण, आज दिनटी होची भाई भौणीकर दिन, रक्षाबंधन। भाई भौणी एई दिनटी बहुत गुरुत्वपूर्ण। प्रत्येक भौणी जगिकी थाए एई दिनटी पई। आज्ञा भाई भौणीर संपर्क एक नियारा संपर्क, तांकर स्नेह तांकर प्रेम एक नियारा। आपण समस्ते ए जिनसटा को अनुभव करिथिबे। भाई भौणीर संपर्क खूब खूब स्पेशल लाग्या, अलगा। से संपर्कटा को प्रत्येक संपर्कर निज निज जगह अच्छी एवं एई संपर्कटी मध्य तार जगार खूब स्पेशल। आज्ञा भाईटी भौणी भितर ता मार रूप देखी थाए, छवि देखी थाए। माँ ठारू जो स्नेह जो श्रद्धा पाई थाए, भौणी ठारू से स्नेह श्रद्धा पाई थाए। एवं भौणीटी भाई भितर बापा को रूप देखी थाए। बापा को पाखरे से जमती सिक्योर फील करे। बापा अच्छंती माने गछ छाई तले जमती गोटे मनिषटे रही खरारु तातीरु रक्षा पाई थाए, ठीक सेमती भाई अच्छी माने ताको किछि डरिबार नाही। से भाई भितर ता बापा को देखी थाए। आज्ञा भाई भौणीर संपर्क एभली। भाई भौणी धीरे धीरे जितेबाला बड़ हुअंती, भौणी माने समाज नियम अनुसार विवाह करी पर घर को जीवाक पड़े। आज्ञा किंतु आज्ञा मु कहिबी, जोठी भाई सपोर्टिव, भाई भल एवं शाशु घरे जदि स्वामी सपोर्टिव, स्वामी भल, ताले से झील ठारू सुखी आउ केही नुहंती। स्वामी एवं भाई ए दुई जनकर सपोर्ट, ए दुई जनकर स्नेह, ए दुई जनकर श्रद्धा भल पाइबा जो झील को मिलगला आज्ञा ता जीवन स्वर्ग हो गला। से दुनिया रे काहाको डरिबार आवश्यकता नहीं आज्ञा। ताको केही डरई पारिबेनी, केही हैरान करि पारिबेनी, केही अत्याचार करि पारिबे नाही। तेणु दयाकरी सबुबेल पाई भाई भौणीर ए जो स्नेह श्रद्धाटी को जीवित रखंतु। ए स्वार्थपर दुनिया रे छोट छोट कथा नहीं मन मालिन्य हो जाउची, भाई भौणीकर संपर्क खराब हो जाउची। आज्ञा से भली जमा करंतुनी। पिला बेले केते झगड़ा होई केते मिसुथिले, ताहेले बड़ हेले जदि किछि होउची से कथा को धरी आपण माने संपर्क काहेकि नष्ट करछंती। आ गोटे कथा कहिबी आज्ञा, जेतेबेले भाई भौणी उभय विवाह कर सारी निज निजर संसार रे व्यस्त हो जाउछंती, सेतेबेले मु अनुरोध करिबी भाउज मानकु एवं से झियो मानकर स्वामी मानकु मु अनुरोध करिबी जे आपण जेमिति भाई भौणी सेमति से भाई भौणीर संपर्क को बुझंतु। स्वामी माने स्त्री रो भाई 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 भौणीर संपर्कटी को बुझंतु एवं स्त्री माने स्वामी रो भाई भौणीर संपर्कटी को बुझंतु। जदि आपण बुझी परिबे आपणकर संपर्क को आपण तांको संपर्क भितर जदि देखि परिबे, ताहाले केबे कोनोसी भूल भटका हबो नाही। आज्ञा प्रत्येक परस्पर सहित कथबार्ता टच रे रुहंतु। आज्ञा पाखरे नथिले दूर रे रहिले मध्य आजिकाली तो फोन रो सुविधा हो गलानी। कम से कम मासे रे थरे 2 मास रे थरे टिके कथबार्ता हो जाउथांतु भाई भौणी बोली। सेमिति तो दूर दूर रे रहिले केही कोठी के जाई आसी पारुनी, के कथा ही गले सेटा बहुत आनंद देई थाए, बहुत खुशी देई थाए। से जेते आपणकर स्वामी थांतु, स्त्री थांतु, पिला छुआ थांतु, अन्य संपर्क थाउ, ए संपर्कटी ता जगार भिन्न। आज्ञा गोटे भौणीटे चाहि रही थाए मो भाईर कॉल आसीबो बोली, भाईटे चाहि रही थाए मो भौणीर कॉल आसीबो बोली। घर को आसिले आज्ञा गोड़ हाथ तले लागेनी मो भाई आसची कि भौणी आसची बोली। ए जिनसटी सबु बेले आज्ञा बंची रहू एवं प्रत्येक को निजर सुख दुख शेयर करंतु एवं यथा संभव परस्पर को साहाय्य करबा पई चेष्टा करंतु। मु कहिबिनी खाली भाई करू बोली, भौणी मध्य किछि कांश रे तार कर्तव्य जोठी पडुची, भाई को जोठी साहाय्य दरकार पडुची भौणीटे मध्य करू। एवं भाई तो आपण माने जानिथिबे रक्षा बंधन रो मूल उद्देश्य होची भाई भौणी को रक्षा करथाय। सेति पई भौणी ता हाथ रे रक्षा सूत्र को बांधी थाए जे मते सब बेले मो भाई रक्षा करिवो। से जेकोसी क्षेत्र रे हो, सामाजिक क्षेत्र रे हो, सांसारिक क्षेत्र रे हो, किंबा विवाह पर मोर जीवन रे कोनोसी सुविधा असुविधा हेले हो, भाई सब बेले मोर रक्षा पई अछि। एइटा ही पूर्वरु चली आछि एवं सेही परंपरा को नेई भाई मते रक्षा करिवो बोली रक्षा सूत्रटिए भूमि भाई हाथ रे बांधी थाए। ताले एई साहाय्य मनोवृत्ति, एई रक्षा मनोवृत्ति उभय भाई भौणी को तरफ रु आज्ञा
ରହୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଭଉଣୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଭାଇ ପାଖରୁ କିଛି ମାନେ ଭାଇ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଆ ନିଆ କରୁ, ଏମିତି କରୁ ସେମିତି କରୁ। ଆମ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରଥା ସବୁ ରହିଛି ବିବାହ ପରେ, ସବୁ କୋଉ ପର୍ବରେ କ'ଣ ଭାର ଇଏ ସିଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ସେ ଭାର, ସେ ଅର୍ଥ, ସେ ଜିନିଷ, ଲୁଗାପଟା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀମାନେ ଦୟାକରି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସମ୍ପର୍କଟି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଠାରୁ ପୁରା ନିଆରା। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କର ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଭାଇ ଦେଇ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅନର୍ଥ କରି ଆପଣ କଳିକନ୍ଦଳ କରି ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜୀବନରୁ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଏତିକି କରିପାରିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବେ ସେଠି ଭାଇ ଭାଉଜର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କଳିକନ୍ଦଳ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀଟିଏ ଯଦି ଘରକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣ ଯେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫିଲ୍ ନ ହଉ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର ଘରକୁ ଯାଇଛି। ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାପା ମା ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଫିଲ୍ ନ ହଉ ଯେ ମୋ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବାପା ମା ପରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ନ ହଉ ଯେ ସେଠି କିଏ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯିବି। ଆପଣ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରାନ୍ତୁ, ବାପା ମା ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଯାଉଥିଲା, ଆସୁଥିଲା, ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉଥିଲା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେତିକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭଉଣୀଟିଏ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ନ କରୁ, ଦୁଃଖ ନ କରୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଭଉଣୀଟିଏ ଦୁଃଖୀ ହେବ ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେବା ନେବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ପଚରା ଉଚରା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସେତିକି ହିଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଭଉଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଇର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହଉ, କୌଣସି ଅର୍ଥ ପାଇଁ କଳିକନ୍ଦଳ ନ କରୁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଅର୍ଥ ନେଇକିରି ତିକ୍ତତା ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଝିଅମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଳିକନ୍ଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେୟାରରେ ଭାଗ ରଖନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କର କେଉଁଠି ଯଦି ଧାର କରଜ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଭାଗ ନେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚଳିବାରେ, ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବାରେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଭାଇ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେବଳ ଆମର ଅଧିକାର ହେଇଗଲା, ରାଇଟ୍ସ ହେଇଗଲା, ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା, ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ନେବେ, ଆପଣ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୂଳରୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଭାଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରପର୍ଟି ରଖିବେ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ହିଁ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ଚାଲିଥାଉ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅନର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା। ପିଲାଟି ବେଳୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ତ ବିବାହ କରି ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଭାଇ ତା ଜୀବନରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ପିଲା ବେଳୁ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଳି କଜିଆ କରିଛନ୍ତି, ହସ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ମଜା ହେଇଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁଥିରେ ସମଭାଗୀ ହେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଖାଇ ପିଇ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜାଣିବାଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜୀବନର ଶେଷ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧୁରତା, ସେ ସ୍ନେହ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ମଧୁରତା, ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ନ ଆସୁ, ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନଟିରେ ଯଦି କାହା ମନରେ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନଟାରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଲିକତାରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲା ରେପ୍ କେସ୍ ହେଲା,
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା? ମୁଁ କହିବି ଏବେ ଖାଲି ଭଉଣୀମାନେ ନୁହଁ, ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଧରି ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଶୋ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନକରି ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେମିତି ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ହେଇଥିଲା, ଲଙ୍କା ଦହନ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଆଗକୁ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଏଭଳିଆ କରିବା ଆଗରୁ 10 ଥର ଭାବିବ। ମୁଁ ଭଉଣୀମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବର୍ବରତା ଯିଏ ଏଇ ଭଉଣୀଟିକୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କରିଛି, ତାର ଜୀବନ ନେଇଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଇନ ତ ପଛେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଭଳି ହେଲେ ଯାଇକିରି ଲୋକେ ଏସବୁ କରିବା ଆଗରୁ 10 ଥର ଭାବିବେ, ଥରିବେ। ଆମର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତିକି କଠିନ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଭଳି କଠୋର ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ସେମିତି କିଛି କରିବା ଦୂର କଥା, ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେମିତି କମ୍ପିବେ, ଡରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।